पंचमुखाय नमः चतुर्वेदाय नमः हिरण्यगर्भाय नमः प्रजापतये नमः नानाविध पुष्पं समर्पयामि आत्मप्रदक्षिणीकृत नमस्कारान् समर्पयामि अरयात् दक्षिणेन पाणिना तेन विष्णुपदानि च तेन आयुप्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तुति भवन्तो ब्रुवन्तो तेन आयुप्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु तेन आयुप्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु ब्राह्मणहस्ते शिवा आपस्सन्तु संतु शिवापः बहुतेजं जास्तु अष्टार्घ्यैः सम्पूर्णार्चनमस्तु यं कृत्वा सर्वे वेदये तमहमोङ्कारमादिं कृत्वा भवतिरङ्गनादः पुण्याः यार्थं फलानि निवेदयामि गायत्र्या प्रोक्ष्या सत्यं सत्त्वेन परिषिञ्जामि अमृतमस्तु अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा मने महानैवेद्य निवेदयामि नीलाचन्दर्शयामि आयो हि पुंसे जातमे रोगामश्वं पुरुषं जगद्नागयश्रियामा परिपादयामि श्रीरस्तु विष्णुभगवानि की शुद्धजलाय विद्महे वाषहस्ताय धीमहि वर्णप्रचोदयानो रासदां दीर्घमायुः भवति जायमानोऽन्धाङ्गे गुरुशसामेऽद्यग्रे देवेभ्यो विददात्याजन्मचन्द्रमा स्थिरदीर्घमायुः आमरुन्दन्तु जीवसे दीर्घायुत्पादमर्थसे हृदा किरणामन्यमानावर्त्यं वर्त्योजो हवेदो यशो अस्मासु देहि प्रजाभिरज्ञामृतत्वा समाधीयताम् समाहितमनसस्मः प्रसीदन्तु भवन्तः प्रसन्नास्म दक्षिणकलशमादाय प्राक्कलशे किञ्चित् अथ शान्तिरस्तु पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु अविघ्नमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु स्वस्ति शुभं कर्मास्तु कर्म समृद्धिरस्तु पुत्र समृद्धिरस्तु वेद समृद्धिरस्तु शास्त्र समृद्धिरस्तु धान्य समृद्धिरस्तु ईशान्यां बहिर्देशे नमस्तु युक्ताबन्ध प्रतिहतमस्तु श्रेयस्तदस्तु दिशि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु येतयः गणेशे शुभानि वर्धन्तानि शिवादवस्सन्तो मा भोजनयः सन्तो वनस्पतयः सन्तो रात्रे शिवे स्यादा सर्वकर्मण्यविघ्नमस्तु उत्तरमः हर हराभिवृद्धिरस्तु उत्तरोत्तरा शुभा क्रियन्ता हर ब्राह्मणाश्च प्रियदा विष्णुमहेश्वराश्च प्रियन्ता प्रियदा भगवान् नारायणः भगवान् स्वामी महासेनः भगवान् स्वामी पितामहः सत्याजेता आशिषः सन्तो पुण्याः कालावाच्यदा बुधादेव शकुने सामगाजस्य ब्रह्मपुत्र युव समये नन्दसे भवानी शिशुमतीरवीर्या सर्वतो शकुने भद्रमावर विश्वलो लक्ष्मी सम्भावयति पुण्यालक्ष्मीं संस्कुरुते पुण्याक्षरकर्मत्वकरवेदोऽव्ययोरामे सूर्य उदयेतानि नक्षत्राणि येषु गुरुमिरेत्वारि स्यायाः एव कुरुते पुण्याहं भवन्तो कुर्वन्तु देवी पुष्पदे स्वस्ति भवन्तः कुर्वन्तु సంపూర్ణమస్తు మాట్లాడే వాళ్ళు మాట్లాడుకోండి మాట్లాడకురస్తు వంశం వంశాభివృద్ధిరస్తు శాంతి పుష్టిస్తుష్టిష్టాస్తు పునరపిగో బ్రాహ్మణేభ్య శుభం భవతు సర్వసంపదస్తు స్వస్తి పుణ్యాః వ్యస్తు తథాస్తు శుచేవ హవ్యామరతశ్రుతేన గుంసగుంహినా యాద్వరగుంసదివ్యః సత్యమృతాశ్రుతజన్మాశ్రుతజపావకాశ్రుతయం రతతమశ్రుతిర్విప్రశ్రుతికవిః అగ్నేషుతజస్తవ శుక్రా ప్రాజంతయీరతే బ్రాహ్మణేష్వృతగుంహితో పవిత్రేణ ఆత్మానం పురతే సదా సహస్రధారేణ పునందు మాదావత్యం పవిత్రం శతోద్యామగుంహిరణ్మయా బ్రహ్మవిదో
దిశగృహాః పశవో మార్జయంతాదిశయజ్ఞః సంవత్సరో యజ్ఞపతిర్మార్జయంతాభ్యో బ్రాహ్మణేభ్యో నానాగోత్రేభ్యో నానానామభ్యః లక్ష్మీనారాయణో వా మహేశ్వరాదిత్యానుగ్రహస్వరూపేభ్యः జీతత్కర్మాంగం సంకటరచతుర్థ్యవ్రతాఖ్యే కర్మణి స్వస్తి పుణ్యాః వాచనమంత్రజపతత్ దక్షిణాం యజమానస్య మనసోత్సాహः పరిదిన హిరణ్యం తుభ్యం సంవ్రతతే ప్రజాపతి ప్రీయతాం వాస్తోష్మదైతి మంత్రేణ సర్వాన్ యజ్ఞ సంధారాన్ ప్రోక్షతే గణాధిసేవితం కపిత్వజంబూ ఫలసార భక్షణం ఉమాసుతం శోక వినాశకారకం నమామి విఘ్నేశ్వర పాద పంకజం. మన జగిత్యాల పట్టణ పరిసర ప్రాంత ప్రజలందరికీ కూడా సంకటహర చతుర్థి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ జగిత్యాల పట్టణంలో అత్యద్భుతంగా ఆగమ శాస్త్రం ప్రకారం కొలువై ఉన్నటువంటి లక్ష్మీ గణాధిపతి ఆలయంలో ప్రతి మాసంలాగా ప్రతి నెల సంకటాల చతుర్థి లాగా ఈ నెల కూడా శ్రావణ మాసంలో అత్యంత పవిత్రమైనటువంటి మాసాలలో శ్రావణ మాసంలో సంకటాల చతుర్థి వ్రతం జరుపుకోవడం, అందున విశేషంగా మంగళవారం రావడం అంగారక సంకటహర చతుర్థి అని దానికి ఒక గొప్పనైనటువంటి ఒక పేరు ఋషులందరూ చేకూర్చినారు కనుక అటువంటి సంకటాల చతుర్థి వ్రతాన్ని పురస్కరించుకొని స్థానిక లక్ష్మీ గణేష్ మందిరంలో స్వామివారికి ఉదయం పూట సుప్రభాత సేవతో ప్రారంభమైనటువంటి సేవలు భక్తులందరికీ కొంగు బంగారంగా ఉండాలని, వాళ్ళ మనస్సులలో ఉండేటువంటి కోరికలు నెరవేరాలి అని, అది ధర్మబద్ధమైన కోరిక అయ్యింది, ఎటువంటి విఘ్నాలు కలగకుండా ఉండాలని విఘ్నరాజు అయినటువంటి లక్ష్మీ గణేశుని ఆరాధన చేసేటువంటి ఆరాధనలో భాగంగా సంకటాల చతుర్థి వ్రతాన్ని పురస్కరించుకొని గణపతి పూజ, పుణ్యాహ వాచన, రక్షాబంధన, కలశ స్థాపన, అగ్ని ప్రతిష్ఠ, మోదక హవన, బలిహరణ, పూర్ణాహుతితో ఉదయం పూట కార్యక్రమం. మళ్ళీ తిరిగి సాయంకాలం సుమారు 6:30 నిమిషాలకు సామూహికంగా పంచామృత అభిషేకం, సహస్రనామార్చన, సహస్రమోదక నివేదన. చంద్రుడికి ప్రీతిగా సంకటాల చతుర్థి వ్రతంలో ప్రధానమైంది చంద్రుడికి ఆరాధన చేసి చంద్రుడికి తర్పణం అర్ఘ్యప్రదానం ఇవ్వడం ప్రధానమైంది కనుక అటువంటి సంకటాల చతుర్థి వ్రతంలో ఏదైతే శాస్త్రంలో చెప్పబడి ఉందో ఋషులు చెప్పినారో దానికి అనుగుణంగా చంద్రోదయం అయిన తర్వాత చంద్రుడికి ఆరాధనలు చేసి ఇటు గణపతికి ఆరాధనలు చేసి పాలతో క్షీర తర్పణం వదిలిన తర్వాత వ్రతం సంపూర్తి అవుతుంది. ఆ వ్రతం సంపూర్తి కాగానే ఉదయం స్థాపించినటువంటి కలశంలో తీర్థాన్ని అవభూత స్నానంగా స్వామి ప్రసాదంగా మహా అన్న ప్రసాదాన్ని ఇక్కడ లక్ష్మీ గణేశ సేవా సమితి వారు అంగరంగ వైభవంగా ఎవరికి ఇబ్బందులు కలగకుండా ఏర్పాటు చేసినారు. కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న భక్తులకి, ఎవరైతే చూపిస్తున్న భక్తులకి, చూసే భక్తులందరికీ కూడా లక్ష్మీ గణపతి పరిపూర్ణ అనుగ్రహం చేత ఏ కార్యంలో విగ్రహాలు కలగకుండా మనస్సు చంచలంగా ఉండడానికి ప్రధానమైనది చంద్రుడు కనుక అటువంటి చంద్రుడి యొక్క పరిపూర్ణ ఆశీస్సుల చేత మనస్సు స్థిరంగా ఉంది. ఆ మనస్సు ధర్మ మార్గం వైపు అందరినీ నడిపించాలని అటు గణేశుని ప్రార్థన చేస్తూ జై గణేశ.